Okay, good afternoon. Now we can see the second part of the second unit, assessment for learning. And in this second part, we can see some of the types of assessment. There are 4 important types are there in this assessment. First one is practice based assessment, second one evidence based assessment, third one performance based assessment, fourth one examination based assessment. First one is practice based assessment. செயல்முறை அடிப்படையில் மதிப்பீடு. எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இஸ் ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட மதிப்பீடு. தேர்ட் ஒன் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட், செயல்திறன் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு. ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் பேஸ்ட், தேர்வுகளை அடிப்படையாக கொண்ட மதிப்பீடு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் we can see practice based assessment. Practice based assessment actually it is this type of performance we can assess in through video tape we can assess. வீடியோ மூலமாக அசஸ் பண்ணுறது, then we can observe from them directly how far they are able to perform. So here some 5 components we have to first of all see. First, enrollment. Enrollment implies people first of all they have to register their number, their name, then what they are studying, everything they have to give. Detail of the students it should be given, what they are studying, which course they are studying, everything it should first of all they have to enroll about themselves. That comes under the first one. அவங்களுடைய மாணவனுடைய பெயர், அவங்க படிக்கும் ஆண்டு, அவங்களுடைய படிப்புக்குரிய கண்டென்ட் என்னெல்லாம் படிக்கிறாங்க, அந்த சப்ஜெக்ட் அதெல்லாமே அதில் இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் போர்ட்ஃபோலியோ, that is some materials we have to collect. Here in this case we can say some community activities apart from the academic side, some other activities what they are performing, everything we have to rate. Then third one is peer rating. Peer rating implies that peers how they are rating themselves, that also we have to see. Complete assessment can be done through peer rating. This peer rating how we can do is by giving short questionnaire, some questions we can give and make the students to response. Then videotape recording also we can do it for assessment. Video recording we can do to know about the students knowledge, skills, attitudes and reasoning, everything we can easily find out. Then examiner assessment. Examiner assessment is behavior, each student's behavior we can assess. Then viva implies some project work, dissertation. In that cases we are assessing the students, we are giving some oral examination we can give, and one student is assessed by another person, so second examiner will be there, so each one of them they will assess. So everything comes under this practice based assessment. Second one is evidence based assessment. Evidence based assessment is ஆதாரங்கள் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு. இதில் எதெல்லாம் வைத்து மதிப்பிடுறோம்னா, டீச்சர் உடைய டெஸ்ட், டெஸ்ட் we can take, அதை வச்சு என்ன செய்யலாம், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க தேர்ச்சி அடைந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அதேமாரி அப்சர்வ் பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இதுலேயும் பியர் அசஸ்மெண்ட் இருக்குது, உப்பார் குழு மூலமாக அசஸ் பண்ணலாம். அதேமாதிரி ப்ராக்டிக்கலாகவும் அசஸ் பண்ணலாம். இதோடைய மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னா குவாலிட்டி, it increases quality about the students. Then we can maximize student learning activity effectively. How we can do it? One is we can focus learning வந்து கற்றல் எந்த அளவு சிறப்பாக அமைந்திருக்குதுன்னு பார்க்கலாம், learning how it takes place. Then second one is we can find out the students strength and weakness, how far the students they are able to perform in their examination. வந்து எந்த சப்ஜெக்டில் வந்து is able to do well, எந்த சப்ஜெக்டில் வந்து வீக்காக இருக்காங்க, அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அதேமாரி we can improve the program planning. அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒரு 5 சப்ஜெக்ட்ஸில் இப்போ சயின்ஸ், சோஷியல், தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ் இருக்குது. ஒருவேளை மேத்ஸில் வீக்காக இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஏற்றபடி என்ன செய்யணும், பிளானிங் we have to do. Sometimes what we can do, we can give ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டினா ஸ்கூல் ஹவர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டியூஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே இந்த செய்கிறதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் பிளானிங். Then at last we can give one report, நம்ம அசஸ் பண்ணதை வச்சு என்ன செய்யலாம், ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் செகண்ட் டைப், எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட், ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு. மூன்றாவது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட், அதாவது செயல்திறன் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு. இது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அன் ஆன்கோயிங் அப்சர்வேஷன், அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், சிஸ்டமேட்டிக்காக செஞ்சுட்டே இருக்கணும், அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை. அதேமாதிரி என்ன செய்யலாம், இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம், டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இட் ஷுட் பி ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும். அதேமாரி அது வந்து கற்பித்தல் சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்குதான்னு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கணும். அதேமாரி என்ன செய்யணும், அந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து
எஃபெக்டிவாக இருக்கணும், ரியல் லைஃபோட இட் ஷுட் பி கோரிலேட்டட் வித் த ரியல் லைஃப். அதேமாதிரி சம் கிளியர் கோல்ஸ் இருக்கணும். வி ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் ப்ராப்பர்லி டு த லேர்னர்ஸ். ஸோ எவ்ரி திங் வி ஹாவ் டு கலெக்ட். இதில் வந்து என்னெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும்னா இதுக்கு சம்மந்தமான டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். அந்த டேட்டாஸை வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் கார்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டினா உங்களுடைய ஸ்கோரிங் எப்படி இருக்குது, கிரேடிங் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்து என்ன செய்யலாம், வி கேன் கிவ் இட் டு த அனதர் ஸ்டூடெண்ட், பியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவாலுவேட் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா பேரண்ட்ஸ்கிட்ட காமிக்கலாம், இல்லாட்டினா டீச்சர்ஸ்கிட்ட காமிக்கலாம். ஸோ எவ்ரி திங் வி ஹாவ் டு அனலைஸ். இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட்டில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு லேர்னிங்னு ஒன்று இருக்குது. ஹவு தே ஆர் டூயிங் லேர்னிங். ஸோ ஹவு தே ஆர் டூயிங் திஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் இது வந்து அந்த ப்ளூம்ஸ் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து இவங்களை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம். அதாவது நாலேஜ் எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய ஸ்கில் எப்படி இருக்குது, டெவலப்மெண்ட், அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒர்க் ஹேபிட்ஸ், அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனோட காரலேட் பண்ணணும். ஸோ ஹவு ஃபார் தியர் நாலேஜ், ஸ்கில், எவ்ரி திங். தென் வி ஹாவ் டு கிவ் we have to impart the skill. We have to impart the skill by extending the traditionally நடந்த பாரம்பரியமான உள்ளதை வந்து இப்போ நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு ஏற்ற போல் நம்மளுடைய அசஸ்மெண்ட் இருக்கணும். ட்ரெடிஷ்னலில் இருக்கிறத வந்து now at present how far they are doing the assessment, everything we have to analyze. Then we have to deliver the properly, we have to deliver the curriculum. Then assignments, everything it should be given very authentically, it should be done more meaningfully, it should be given. இது எல்லாமே வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு லேர்னிங்கில் இருக்கக்கூடியது, அதாவது செயல்திறன் அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டில். இதில் வந்து நம்ம முக்கியமானது வந்து 2 கருத்துக்களை நம்ம வந்து இதில் அடிப்படையில் நம்ம செய்யணும். ஒன்று வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாஸ்க். பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாஸ்க்குங்கிறது எப்படி பார்க்கணுன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அவங்க ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அவங்களுடைய ஹேபிட், ஒர்க் ஹேபிட் எப்படி இருக்குது கிளாஸ் ரூமில், அதேமாரி பாடப்பொருளில் எந்த அளவுக்கு அவங்க புரிஞ்சிருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டாவது வந்து we have to assess the quality, how far the quality ensures that also for students performance. Some short activities we can give in the classroom and we can make them to shape them accordingly. Then we have to give associate பண்ணணும், that is from traditional method we have to associate with the present condition. Then we have to give grade. Then these and all the teachers they find very easy to assess the students. இந்த மெத்தட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அசஸ் பண்ணலாம். அதேமாதிரி என்ன கொடுக்கலாம், ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். டீச்சர்ஸ் ஷுட் கிவ் ப்ராப்பர் ஃபீட்பேக். திஸ் சேவ்ஸ் டைம் ஆல்சோ இன் கேஸ் ஆஃப் லாங் ரன். எப்போ ஃபீட்பேக் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் கொடுக்கணும். இதில் ரெண்டாவது டிவிஷன் என்னென்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாஸ்க் அசஸ்மெண்ட். தட் இஸ் அசஸ்மெண்ட் வி ஆர் அசஸிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இட் கேன் பி டன் இண்டிபெண்ட்லி. இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் அசஸ் பண்ணும்போது ஒரு பையனுடைய குவாலிட்டி என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அதேமாரி அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, நிறைகள் என்ன, குறைகள் என்ன. இப்போ வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் ரொம்ப வீக்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம நிவாரணம், என்னென்ன நிவர்த்திகள், என்னென்ன ரெமிடியல் ஸ்டெப்ஸ் செய்யலாம், இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஆசிரியரால் நிர்ணயிக்க முடியும். ஸோ ஸ்ட்ரென்த்தும் தெரிஞ்சிருக்கணும், வீக்னஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் டீச்சர்ஸ் கேன் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃபேர்லி எவாலுவேட். இப்போ வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து எவாலுவேஷன் வந்து ஃபேராக இருக்கணும், இட் ஷுட் பி ஜஸ்டிஃபையபிளாக இருக்கணும். They should not be partial in evaluation. Ademais they have to set a long term goal to satisfy this present level of instruction. Then they have to find way for their own work. Then self assessment, skills, everything they have to do. So self assessment they have to do. இப்போ இந்த self assessment பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு discrepancy, any problems if happens between the students assessmentக்கும் teacher assessmentக்கும், அது என்ன செய்யலாம்னா டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தே கேன் ஹேவ் அண்ட் தே கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த என்ன எதனால் டிஸ்கிரிப்பன்சி வந்தது, ஸோ இதை எப்படி எராடிகேட் பண்ணுறது, ஹவு டு அவாய்ட் த டிஸ்கிரிப்பன்சி, இதில் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம், இதில் எப்படி அக்யூரேட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து வாட் தே ஹாவ் டு டூ இஸ் தே ஹாவ் டு கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தே ஹாவ் டு கிவ் ஃபார் த லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்தா தான் அவங்களால லேர்னிங் வந்து நல்லபடியாக கற்றல் வந்து சிறப்பாக செய்ய முடியதாக இருக்கும். அதேமாரி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து தே ஹாவ் டு கிவ் சப்போர்ட். இப்போ வந்து சில நேரம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து மெட்டீரியல் இல்லாமல் இருக்கலாம், அப்போ என்ன செய்யலாம், டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். தே ஹாவ் டு கிவ் மெட்டீரியல். சம்டைம்ஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கேன் நாட் கிவ் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம், மாரல் சப்போர்ட், எவ்ரி திங் தே ஹாவ் டு கிவ். தென் சப்போர்ட் த லேர்னர்ஸ் அண்ட் தே ஹாவ் டு ரெக்கக்னைஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எதில் வந்து வீக்காக இருக்காங்கங்கிறத டீச்சர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். And they have to find out and they have to give a solution to the problem. So இதெல்லாம் வந்து third type. Fourth type வந்து examination based assessment, அதாவது தேர்வுகளை அடிப்படையிலான மதிப்பீடு. இது வந்து ஃபார்மலாக நம்ம வைக்கிற டெஸ்ட். எதுக்கு கிளாஸில் டெஸ்ட் வைக்கிறோம், தேர்வுகள் வைக்கிறோம்,
இது எதுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறோம்னா டு டெஸ்ட் த எபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்க எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில். ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் வி ஆர் எக்ஸாமினிங் இன் த கிளாஸ் ரூம். கிளாஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறோம். கிளாஸ் டெஸ்ட் வைக்கும்போது அவன் வந்து அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு லேர்ன் பண்ணியிருக்கான். இப்போ தமிழ் டெஸ்ட் வைக்கலாம், இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் வைக்கிறோம், அதேமாரி மேத்ஸு அதெல்லாம் வைக்கும்போது அந்த சப்ஜெக்டில் அவன் எந்த அளவுக்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாங்கிறத நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு கலெக்ட். Then it should be a challenging one to fit the human development. Then critically we can evaluate. That is, sometimes this test la vandu some opportunities we can create, we can evaluate, critically we can analyze how far they are able to perform. Then in case of traditionally we have this special assistance we used to give. அதாவது ஸ்கூல் டைமில் என்ன செய்கிறோம், இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் வீக்காக இருந்தாங்கன்னா அவனுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து கேர் எடுத்து we have to do. So these and all we have done. That also till the end of schooling. இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நுழைஞ்சானா till 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் என்ன செய்கிறோம், ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ தே ரிலை ஆன் பேரண்ட்ஸ் எதை ரிலை பண்ணாங்க, ப்ரோக்ரஸ் கார்டு. ஸோ ப்ரோக்ரஸ் கார்டில் வந்து ஹவ் ஃபார் இஸ் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் இன் ஈச் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல். இப்போ வந்து ரீசெண்டில் என்ன இருக்குது, கிரேடிங் சிஸ்டம். ஸோ கிரேடிங் சிஸ்டமில் எந்த அளவுக்கு வந்து மார்க்ஸ் அசைன் பண்ணுறோம், அதான் நம்ம வந்து சிசி மெத்தடில் பார்த்தோம். சிசியில் வந்து அசைன்மெண்ட் கொடுத்து அதில் வந்து ஹவ் ஆர் தேர் ஏபிள் டு டூ, ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம். அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, ஹவ் ஆர் தேர் ஏபிள் டு டூ, குவாலிட்டியாக வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பேஸ்ட். ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சில டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. என்ன டிஃபெக்ட்ஸ்னு எடுத்தோம்னா, லேக் ஆஃப் டெஃபினிட் எய்ம். ஒரு எய்ம் இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்க, டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லை, நோ ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஜஸ்ட் வந்து என்னது, ஒரு பாஸ் ஆகிறதுக்காக ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறோம், ஜஸ்ட் ஃபார் பாசிங் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அதேமாரி இட் இஸ் டஸ் நாட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் எனி திங். அதாவது இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, சம்டைம்ஸ் இட் கிவ்ஸ் லீட்ஸ் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஆர் சம்டைம்ஸ் வி கேன் கிவ் சம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக வந்து கேர் எடுத்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து செய்யக்கூடிய திறன்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் ரொம்ப இல்லாதனால இது வந்து ஒரு இன்வேலிடாக தான் இருக்குது. இந்த எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் வெரி இன்வேலிட் ஒன். ஸோ ஜஸ்ட் இட் இஸ் வந்து ஒரு பாசிங் கோர்ஸ்க்காக தான் டெஸ்ட் வைக்கிறோம். அதேமாதிரி அட்மிஷன் கொடுக்குறோம், அடுத்த கோர்ஸ் போகிறதுக்கு ஒரு அட்மிஷன், அவ்வளோதான். அதேமாதிரி இதில் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சான்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறோம், இப்போ இந்த வந்து இப்போ 10th 11th 12thலாம் செலக்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் படிப்பான். ஸோ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ், சில கொஸ்டின்ஸில் என்ன பண்ணுவான், கொஸ்டின் பேப்பரில் விட்டுருவாங்க, இது வந்து வேணாம், செலக்டடாக சில கொஸ்டின்ஸை மட்டும் படிக்கிறது. ஸோ சான்ஸ், தே ஆர் கிவிங் ஃபார் சான்ஸ். ஸோ ஒன்லி ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் தே வில் செலக்ட் அண்ட் தே வில் லீவ், சம் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் லீவ் பண்ணிடுவாங்க. அதேமாரி இதேமாரி இருக்கனால தே ஆர் பாசிங் வித்தவுட் எனி, வித் கிரெடிட், வித்தவுட் எனி ஸ்டாண்டர்ட். அதில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டில். ஆனால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் படிச்சிருப்பாங்க. இப்போ 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம், த்ரூ அவுட் த இயர் நிறைய மார்க் வாங்கியிருப்பான். ஆனால் எக்ஸாமினேஷன், ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷனில் ஹிஸ் மார்க்ஸ் வில் பி வெரி மச் லெஸ் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃபெக்ட், எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு டிஃபெக்டான ஒன்று. அதேமாதிரி லோவரிங் த எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரொம்ப வந்து இட் லோவஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னில். According to Secondary Education Commission 1952-53, the examination determines not only the content of the education but also the methods, teaching, learning approach. So the efficiency of the teacher is just judged by only the pass percentage. அதாவது what it is given is some trick. இப்போ என்னன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை. ரிசல்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்லாம் டீச்சர்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் தே ஆர் டூயிங் சம் ட்ரிக், சம்திங் தே ஆர் டூயிங் டு கெட் பாஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படியாவது பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை. இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஷெடியூல் வந்து தே டோன்ட் ஹேவ் எனி இன்ட்ரெஸ்ட். அதேமாதிரி என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க, டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து தரோவாக படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னால் டெக்ஸ்ட் புக் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஜஸ்ட் வந்து ஏதாவது நோட்ஸை படிச்சுட்டு போய் எழுதுறாங்க, இல்லாட்டினா ஏதாவது கைடு இருந்ததுன்னா கைடை படிச்சுட்டு போய் எழுதுறாங்க. ஸோ இண்டிபெண்ட்டாக வந்து படிக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க. தே டோன்ட் ஃபீல் ஸ்டடியிங். ஜஸ்ட் வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் மாதிரி இருக்குது. இப்போ இந்த கொஸ்டினை படி, இந்த கொஸ்டினை படி, இந்த கொஸ்டினை அவாய்ட் பண்ணு அப்படின்னு 10th 11th 12th சொல்கிறனால அவங்க ஒரு ஸ்பூன் ஃபீட் மாதிரி இந்த கொஸ்டினை படித்து அப்படியே போய் வாமிட் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் தே ஆர் டூயிங் லைக் தட் இந்த எக்ஸாமினேஷன், அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் லோவர்ஸ் த எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் இருக்குது. டெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கிறனால ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் இருக்குது. அடுத்தது வந்து இட் லோவர்ஸ் த மாரல் ஸ்டாண்டர்ட். மொராலிட்டி இல்லை. ஏன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா
எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க, புக்ஸை வச்சு என்ன செய்கிறாங்க, காப்பி பண்ணுறாங்க. They are taking the books and they are writing the examination. Sometimes they are copying. So supervisor என்ன செய்கிறாங்க, டிஸ்ஹானஸ்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. They are unfair. Sometimes இப்போ ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் சூப்பர்வைசர்ஸை வந்து they can have a cordial relationship வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா சூப்பர்வைசர்கிட்ட, they will leave him whatever he wants to do. So அந்த கிளாஸ் ரூம் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் if he wants to copy பண்ணாலும் he can do, இல்லாட்டா he can take one bit paper and he can write. So அதனால் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் இருக்குது. Then element of subjectivity, subject attitudes of the examiners, that also influence. It is greatly, it's variable in marking. இப்போ வந்து வேரியபிலிட்டி இன் சப்ஜெக்டில் மார்க்கிங்கில் வேரியபிள் இருக்குது. தட் இம்ப்ளைஸ் இப்போ எக்ஸாமினர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து சப்ஜெக்டை வந்து கரெக்டாக வந்து தே ஹாவ் டு ரைட்டுங்கிறது தான் அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருக்கும். ஆனால் இண்டிவிஜுவலுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து டிஃபர்ஸ் ஆகும், இந்த மார்க்கிங் சிஸ்டமில் டிஃபர்ஸ் ஆகும். வைன்னா பிகாஸ் தேர் இஸ் அ கிரேட் வேரியபிலிட்டி இருக்குது மார்க்கிங்கில். மார்க் பண்ணும்போது ஒரு சப்ஜெக்டில் வேறு மாதிரி மார்க் வரும், இங்கிலீஷில் வேறு மாதிரி இருந்தால் மேத்ஸில் வேறு மாதிரி வரும், சயின்ஸில் வேறு மாதிரி. ஸோ தேர் ஷோஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ். அதாவது திருத்துறவங்க வேறு மாதிரி இருக்கும், அவங்க வந்து லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து அந்த மார்க் கிடைக்கும் போது அது வேறு மாதிரி மார்க்ஸ் வரும். இவங்க வேறு மாதிரி அசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க லேர்னர்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஆனால் வந்து திருத்தி முடித்த பிறகு மார்க்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம்னால தான் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம். தென் புட்டிங் ஹெவி மென்டல் ஸ்ட்ரெயின், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். அதாவது ஆனுவல் எக்ஸாம் டைம் தே பிகம் வெரி ஸ்ட்ரெஸ். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது, மென்டல் ஹெல்த் ஆயிடுறாங்க, அதாவது ஒரீட் ஆயிடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஒரீட் ஆயிடுவாங்க. ஹோல் நைட் படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே தே வில் ஃபீல் ஸ்லீப்பி இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் அக்கர்ஸ் ஒன்லி இன் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம். அதேமாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆயிடுவாங்க, ரொம்ப டிப்ரெஷன் போய் சில நேரம் எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் ஃபியர் ஆகி சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிரும், சூசைட் அளவுக்கு போயிடுவாங்க. தென் promoting supremacy of textbook, they depends only on textbooks. So textbook depend பண்ணி எழுதுறனால அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இல்லாமல் இருக்குது. Students they assure there is no way for expectation of examiners, they differ from conclusion in the textbook. So examiners வந்து what they expect is it differs. அதாவது டெக்ஸ்ட்புக்கில் இல்லாதபடி என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க எழுதுகிற எக்ஸாமும் அந்த எக்ஸாமினர்ஸ் திருத்துறதுக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறது வந்தும் எக்ஸாமினர்ஸ் திருத்துற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் டிஃபர் ஆகும். இது வந்து எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டமில் ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் ஒரு வேலிடிட்டி இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸாமினர்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறத வந்து அப்படியே எழுதணும். சம்டைம்ஸ் தே வில் திங்க் லைக் தட், சம் ஆஃப் த எக்ஸாமினர்ஸ். ஆனால் என்ன ஆகும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் இஃப் இஸ் ரைட்டிங் இன் ஓன் வே, கிரிட்டிக்கலி இஃப் இஸ் திங்கிங் இண்டிபெண்ட்லி எழுதும்போது அது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ அதனால் ஒரு வேலிடாக இல்லை அந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து, இட்ஸ் நாட் அன் வேலிட் ஒன். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டீஹியூமனைசிங் த எஃபெக்ட். இந்த குவாலிட்டி இல்லாதனால அந்த டூல்ஸ் வந்து இட் பிகம்ஸ் டீஹியூமனைஸ்டு, ஒரு ஹியூமனிட்டி வேல்யூஸ் இல்லை. ஸோ இட் ஷோஸ் வந்து ஒரு டல்னஸ் ஆகுது எக்ஸாம் எழுதும்போது. தே குட் நாட் கோப் அப் வித் த எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம். ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் 4 types. நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட். ப்ராக்டிசஸ்னால் மதிப்பீட்டில் உள்ள நடைமுறை பயிற்சிகள் என்னெல்லாம் இருக்குது கரண்ட் ட்ரெண்டில். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அசஸ்மெண்ட் பண்ணலான்னா, டயலாக் மூலமாக உரையாடல் மூலமாக என்னெல்லாம் செய்யலாம்னா, we can have a talk. இப்போ 2 students we can make them to come friend. ஒரு இண்டிவிஜுவலாக 2 ஸ்டூடெண்ட்டை என்ன செய்யலாம், நம்ம கூப்பிட்டு என்ன வைக்கலாம், பேச வைக்கலாம். ஸோ there is a dialogue between these 2. இது மூலமாக என்ன செய்யலாம், நம்ம அசஸ் பண்ணலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் குரூப் டாக் கொடுக்கலாம், ஹோல் கிளாஸுமே என்ன செய்ய வைக்கலாம், டயலாக்ஸ் மூலமாக பண்ணலாம். திஸ் கேஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் கிளாஸ் என்றால் we can easily do this dialogue. ஸோ these and all it improves in டீச்சிங்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும், லேர்னிங்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். So it results in better learning and learner also they converse everything, subject everything to the teachers, and the experience also, learning experience also it impacts in an efficient way. அதே மாதிரி ஓப்பன் டயலாக் கிளாஸ் ரூமில் கொடுக்கலாம். ஏதாவது 2 டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓப்பன் டயலாக் கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா, உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஆல்சோ இட் வில் இம்ப்ரூவ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இன் திஸ் இஸ் they can be act as a subject. Okay, the learners they act as a subject, decision makers. That is learners தான் இதில் வந்து டெசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க டயலாக் பேசும்போது whatever he tends to speak, he is going to speak. If வந்து sometimes anything we can give doctor patient or teacher student or any 2 dialogues. அப்போ learners வந்து என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டோடு அவங்க பேசுகிறாங்களோ கிளாஸில், everything it focuses on the decision, அவங்களுடைய டெசிஷன் தான் அந்த டயலாகில்.
then it should be based on achievement based objectives. இதில் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி அந்த டயலாக் இருக்குன்னா ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் டயலாக்ல. That is, it should satisfy the Bloom's taxonomy in the educational objectives. Then learning task எடுத்தால் இது வந்து ஒரு ஓப்பனாக இருக்கும், ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும், ஓப்பன் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். டயலாக் வந்து between one person to another person இருக்கும்போது it is freely அவங்க வந்து என்ன மைண்டில் இருக்கோ everything they can talk very freely. So it is an open thing. ஓப்பனாக வந்து we can have the dialogue between a teacher and learner. அதில் வந்து எதுவும் வந்து ப்ரைவசியோ இல்லாட்டினா எதுவும் வந்து இதில் வந்து மீதி பேருக்கு தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எவ்ரிதிங் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் எவ்ரி ஒன். தென் இதில் செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபீட்பேக் த்ரூ மார்க்கிங், அதாவது மதிப்பெண்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பின்னூட்டம். அதாவது இட் இம்ப்ரூவ்ஸ். இப்போ ஒரு மார்க்கிங் நம்ம கொடுக்கும்போது அதில் என்னென்ன ஃபீட்பேக், இப்போ ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் திருத்துறோம், அதில் மார்க்ஸ் போடுறோம், அதில் என்னென்னலாம் ஃபீட்பேக் கிடைக்குது மார்க்கிங் மூலமாக. ஸோ மார்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இப்போ கூப்பிட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பக்கத்தில் கூப்பிட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் நீ இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் நிறையா மார்க் வாங்கும்போது அவனுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸ்டில் ஐ கேன் கெட் மோர் மார்க்ஸ். இப்போ 60 மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கான் அவுட் ஆஃப் 100னா if we are calling and if we are making him to improve, he gets the self confidence to get more than 80 next testல நான் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குது. அதே மாதிரி he gets one self assessment, அவனே அசஸ் பண்ணிக்குவான், அந்த பேப்பர்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணிக்கிற கூடிய ஒரு சான்சஸாக இருக்குது. ஸோ இதோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு எடுத்தோம்னா he can promote, he can monitor, என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்கிறது அவனே வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம், மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். அவனே வந்து ஹை ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவனாவே இண்டிவிஜுவலாக வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி he can know about his own quality, அவனுடைய அச்சீவ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்த டெஸ்ட் பேப்பரில். he can identify, இதை நான் நல்லா படித்தேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஃபர்தராக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இந்த சப்ஜெக்டில் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறத அவன் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ he can plan for further work, he can develop the progress. So gradually what he can do, he can develop the progress one by one, he can develop. The next is principles. Principles implies in marking is, in marking what he has to do is different roles he has to play. That is மார்க்கிங்கில் வந்து வேர்பலாகவும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம், டீச்சர்ஸ் கொடுக்கலாம், கூப்பிட்டு கொடுக்கலாம், ஓரலாக இல்லாட்டினா ரிட்டர்னில் கொடுப்பாங்க அந்த மார்க்கிங்கை. ஸோ வந்து இந்த இவ்வளோ மார்க் நீ வாங்கியிருக்க, 40 மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்க, அதுமாதிரி ஓரலாகவும் ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் இன் மார்க்கிங். அதேமாதிரி வேர்பல் அண்ட் ரிட்டன். அதேமாதிரி டீச்சர்ஸ் என்ன செய்வாங்க, அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அவனுடைய வீக்னஸ் என்ன, இந்த சப்ஜெக்டில் அவன் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கான், சயின்ஸில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான், எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபீட்பேக் போத் ஷீ இஸ் கிவிங். தென் சம்டைம்ஸ் ஈவன் இன் லாங்குவேஜ் கிளாஸ், கிராமரில் இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், ஸோ யூ கேன் ப்ரெசன்டேஷனில் இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கேன், ஸோ எவ்ரி திங் லிட்ரரி ஃபார்ம்ஸில் இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கேன், யூ கேன் இம்ப்ரூவ், லைக் தட் தே கேன் கிவ். தென் சம்டைம்ஸ் மார்க்கிங் சிம்பிள்ஸ் we can use like A, B, C, D, like that they can give marking symbols, they can give stars போடுவாங்க. சில லோவர் கிளாஸ்லலாம் ஸ்டார் சிம்பிள் போட்டோம்னா the children they get boosted, இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஸ்டார்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு they will again and again they want to get more stars in their notebook. ஸோ இந்த டெஸ்ட் நோட்லலாம் நிறைய ஸ்டார் வாங்கணும். அதுமாதிரி கிளிட்டரிங் பெனில் வந்து மார்க்கிங் பண்ணுவாங்க சில டீச்சர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தே கெட் மோர் எந்தூசியாசம், இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா படிக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஸ்டார் வாங்கணும் மிஸ்டர் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் மார்க்கிங் இட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ they find very comfortable in this marking system. So school marking procedure. So these and all something we have to do for marking. Some guide also it is there for marking. Feedback we have to give. Immediately we have to give feedback. Every 10 minutesல நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் மார்க்கிங்கில். இல்லாட்டா ஒரு 10 minutes கழிச்சு என்ன செய்யலாம், இன்னொரு 5 minutes ஒருக்க மார்க்கிங் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். In case of orally if you want to give. அதேமாதிரி வீக்லி we can give marking. அதேமாதிரி என்ன செய்யலாம், மார்க்கிங் பண்ணும்போது நம்ம ஹைலைட் பண்ணலாம். இப்போ ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்ததா வேறு கலர்ஸில் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கலாம், இந்த இடத்துல நீ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்க. இப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங் எரர், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது லாங்குவேஜில் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கலாம் வேறு கலர்ஸில். இல்லாட்டினா சர்க்கிள் பண்ணி காமிக்கலாம், இல்லாட்டினா அண்டர்லைன் பண்ணலாம். இப்போ ஹார்ட் வேர்ட்ஸ்லலாம் தப்பான வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்க எழுதலைன்னா, ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் இஸ் ராங்லி ரிட்டன்னா அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி we can make them to learn the hard words, we can give dictation, we can make them to study for 5 times, we can ask them to write. அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து marking. All the staff they have to do this marking work completed whom they teach, and at last they have to initial. So staff என்ன செய்யணும், ஒரு இனிஷியல் பண்ணிடணும். மார்க்கிங் பண்ண பிறகு they have to put one initial in the paper. Then peer assessment and self assessment. இது வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது. அதாவது ஒப்பார்க்குழு மற்றும் சுய மதிப்பீடு. பியர் அசஸ்மெண்ட்னா என்னென்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டை அசஸ் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் ஆகும். இதனால் என்ன ஆகுது, லேர்னிங் ஆஸ்பெக்ட் வந்து நல்லா என்கரேஜிங்லாம் இருக்குது. அண்ட் தே கேன் ரிஃப்ளெக்ட் தியர் ஓன் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய கூட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் எப்படி இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். இது மூலமாக என்ன ஆகும்னா அவங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு இவங்களால சொல்ல முடியும், இவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, இவங்களுடைய வீக்னஸ் என்னங்கிறத இவங்க ஃப்ரெண்டுக்கிட்டே கேட்டுக்கலாம், அவங்க பியர்ஸ்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கணுமா அசஸ்மெண்ட்டில் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்குள்ளே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன் இன் திஸ். இது வந்து இட் ஹேஸ் அண்ட் கன்சல்டேஷன். ஈவன் என்ன செய்யலாம், இந்த பியர் அசஸ்மெண்ட் பண்ண பிறகு டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ட்ட கொண்டு போய் காமிச்சு கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த சப்ஜெக்டில் இவ்வளோ புவராக மார்க் வாங்கியிருக்கேன், இதை வந்து நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறத கேட்டுக்கலாம். ஸோ ஒரு சாம்பிள்லாம் வந்து கொண்டு போய் காமிச்சு தே கேன் ஆஸ்க் த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதோடைய மெயின் எய்ம் என்னென்னா அட்டானமி இருக்குது. ஸோ தே ஆர் கிவிங் தேர் ஓன் ஃப்ரீடம் இருக்குது. ஸோ தே ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. நம்ம வந்து ஒழுங்காக அசஸ் பண்ணணும், பியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒழுங்காக அசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. ஸோ த ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக இருக்கும் பியர் அசஸ்மெண்ட்டில். ஸோ இதோடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து அவுட்கம், இட் வில் பி வெரி ஈஸி அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எவ்ரி திங். சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷனாக இருந்தாலும் அவுட்கம் வந்து நல்லா பெட்டராக இருக்கும். அதேமாதிரி இட் என்கரேஜஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கும், நம்ம பியர் வந்து நல்லா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ் ரூமில் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு they have the responsibility to assess properly to the peer students. அதேமாதிரி they reflect their role, அவங்க ரோலும் ப்ராப்பராக செய்வாங்க, அடுத்தவங்களுடைய ஒர்க்கையும் ப்ராப்பராக வந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்குது, ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. they took the ownership process also and they give feedback also. ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க பிஎஸ்க்கு, இந்த மாதிரி நீ இந்த பாடத்தில் வந்து நீ சரியாக எழுதலை, இந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் நீ ஒழுங்காக எழுதலை, இந்த பேராகிராஃப் ஒழுங்காக எழுதலை, எஸ்ஸே நீ நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களே என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தே இட் ரெடியூசஸ் த லெக்சர் மார்க்கிங். அண்ட் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தராக அனலைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹோல் கிளாஸ் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சேம் மார்க்கே அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதே மார்க்காக இருக்கும், இவங்களுக்கும் அதே மார்க்காக இருக்கும். அதேமாரி அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஜட்ஜ் பண்ண தெரியாமல் இருக்கலாம். இப்போ ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷன் வரும். அதேமாதிரி ஒரு குரூப் வந்து இன்னொரு குரூப் அசஸ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் ஏதாவது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை ஃபைட் மாதிரி இருந்ததுன்னா இவங்க என்ன செய்யலாம், அவங்க மார்க்கை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி போடக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ராபேக்ஸ். செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டுங்கிறது we are assessing about ourselves. So it encourages our own involvement, நம்ம responsibility. So we reflect our own work, our own role, and we allow to see our own assessment and we focus on the judgment. So இதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எடுத்தோம்னா இட் இஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸாகவே தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த செல்ஃப் எவாலுவேஷனில் ஒரு கைடன்ஸோடு தான் இட் ஷுட் பி டன், இல்லாட்டினா இது வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிரும் நம்மளே அசஸ் பண்ணும்போது. தென் இட் இஸ் அன் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிரும், அந்த கிரேட் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கும், இன்ஃப்ளேட்டட். அதாவது இட் இஸ் நாட் அண்ட் ப்ராப்பர் ஒன், கிரேடிங் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கலாம். அதேமாதிரி என்ன இருக்குன்னா இட் ஃபீல் இல் எக்யூப்டு, அதாவது நம்ம அசஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் ஒன், அந்தமாரி இருக்கும். அதேமாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கில்லை வந்து ப்ராப்பராக அசஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம், அவங்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து தப்பாக இருக்கும். இது வந்து சம்டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அண்ட் ட்ராபேக் இன் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். இதில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மேட்டிவ் யூஸ் ஆஃப் சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், அதாவது தொடரறி சோதனைகளை பயன்படுத்தி வளரறி மதிப்பை காணுதல். அதாவது ஃபார்மேட்டிவ் யூஸ் வந்து நம்ம த்ரூ அவுட் த இயர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், அதை வைத்து என்ன செய்கிறோம், சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் கம்ஸ் இன் அ ப்ராக்டிஸ். That is summative assessment is involved in student achievement result. எந்த அளவுக்கு அவன் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கான், கிரேடு எந்த சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருக்கான், இது வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டையும் பார்க்கணும், சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். ஏன்னா இதுதான் இந்த த்ரூ அவுட் த இயர் அவங்க அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சிசிஇயில். ஸோ இதை வச்சு என்ன செய்யலாம், சம்மேட்டிவை வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணலாம், எந்த அளவுக்கு வந்து அவனுடைய கற்றல் சிறப்பாக இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பார்க்க முடியும். So it is what it is called is, it is an important information derived from the summative and it helps for the future student performance. Future student performance க்கு வந்து வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு எடுத்தோம்னா, இது வந்து ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. அவங்க வந்து டீச்சிங் ஸ்டைல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட் லேர்னிங் ஸ்டைல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து அவங்களால ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும். அதேமாதிரி கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக அவங்களால செய்ய முடியும் சம்மேட்டிவ். ஏன்னா ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் த்ரூ அவுட் த இயர் அவங்க அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சம்மேட்டிவ் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா லேர்னர்ஸ் பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், த்ரூ அவுட் த இயர் அவன் வந்து எந்த கற்றலில் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கிறான், ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஏல எந்த மாதிரி இருக்கான், வளரறி மதிப்பீடில்
ஃபார்மேட் அசஸ்மெண்ட் பியில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறான், ஸோ அவனுடைய அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் அவங்க அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு வந்து என்ன செய்ய முடியும், டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் சம்மேட்டிவில். அதேமாதிரி தே கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் அண்ட் ரிசல்ட் இன் அண்ட் ப்ராப்பர் வே. அப்போ இந்த சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ரிசல்ட் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டிவ் யூஸ்னால, நான் எந்த நிலைமையில் இருக்கேன், தட் இஸ் வேர் ஐ எம் நவ், வேர் ஐ நீட் டு பி. ஏன்னா ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் த்ரூ அவுட் தி இயர் பார்க்கும்போது அவன் வந்து அவன் வந்து ஹீ கேன் அனலைஸ் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப். அப்போ அவன் வந்து நான் எந்த நிலைமையில் இருக்கேன், வேர் ஐ எம் நவ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டானா அவனுடைய சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வந்து அவன் நல்லபடியாக சிறப்பாக செஞ்சு முடிக்க முடியும். ஸோ ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, டீச்சர்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இட் ஃபீல்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் தம், இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குது ஃபார் கிரியேட்டிங் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது அவனுக்கு. அதனால் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஹி கேன் அச்சீவ் மோர், ப்ரோக்ரெசிவ்லி ஹி கேன் அச்சீவ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ரிசர்ச் தே ஹவ் அனலைஸ்ட் அண்ட் சம்டைம்ஸ் சம் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன நெகட்டிவ்னா, சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் ஆயிடுது ஃபார் லோ அச்சீவர்ஸ்க்கு வந்து தே ஹாவ் அன் செல்ஃப் எஸ்டீம் இன் திஸ் மெத்தடாலஜி. அதேமாரி எஃபெக்டிவ் டீச்சர் ஃபீட்பேக் கிடைக்கணும். அதேமாரி டீச்சர் ஃபீட்பேக் வந்து சம்டைம்ஸ் இட் அக்கர்ஸ் போத் இன் த அசஸ்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் கம்ப்ளீஷன். தென் ரோல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசஸ்மெண்ட், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் they have to do. Then they have to give awareness of themselves as well as self-esteem as well as motivation. In these three types they have to give full responsibility for to get the proper formative use of summative assessment. So this they have some negative impact in the format lanaala some negative impact irukku. So இதனால என்னன்னா நம்ம என்ன டயக்னைஸ் பண்ணனும்னா some strategies we have to do. எதுல வந்து நான் வந்து வீக்கர் செக்ஷனா இருக்கேன், வீக்கர் வேர் ஐ ஆம் which unit, ஸோ அதில் என்னுடைய நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு நான் இம்பாக்ட் பண்ண முடியும், அதில் என்னுடைய ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும், எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் கான்செப்ட், தட் த ஸ்டூடெண்ட் தே ஹாவ் டு டிசைன். தென் இஸ் தேர் எனி பாசிபிலிட்டி இந்த ஸ்கில் நாலேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய லெவலில் நான் என்னுடைய ஸ்கில்லை நான் இம்பாக்ட் பண்ண முடியுமா, தட் தே ஹாவ் டு அனலைஸ். அவங்களுக்குள்ளே அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும், அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அதேமாரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, ஒரு யூனிட் வந்து நான் வந்து அசஸ் பண்ணும்போது அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, அந்த க்ரைட்டீரியா என்னெல்லாம் க்ரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் ஆகணும், எவ்ரி திங் தே ஹாவ் டு அனலைஸ். அதேமாதிரி என்ன மாதிரி அசஸ் பண்ணலாம், ஓரலாக அசஸ் பண்ணுறோமா, ரிட்டர்னா, ஸோ எவ்ரி திங் வெதர் இட் ஃபோக்கஸஸ் ஃபார் த யூனிட்டுடைய நாலேஜ், யூனிட்டுடைய ஸ்கில், யூனிட்டுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஏற்றவாறு இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். ஸோ இது எல்லாமே எவிடன்ஸ் தே ஹாவ் டு சி. சம்டைம்ஸ் தீஸ் எவிடன்சஸ் தே ப்ரொவைட்ஸ் to improve their learning structure and learning feasibility and learning ability in the future. Thank you.